بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ چین سے کشیدگی برقرار، بھارت نے لداخ سرحد پر مزید فوجی ٹینک تعینات کر دیے۔ یوم استحصال کشمیر، ملک بھر میں تقریب اور ریلیاں، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ یوم استحصال کشمیر، وزیر اعظم عمران خان آج مظفر آباد میں ریلی کی قیادت کریں گے۔ پاک افغان بارڈر ایک دن کے لیے کھول دیا گیا۔ افغان امن عمل، امریکہ اور طالبان کے درمیان اہم رابطہ۔ راہل گاندھی نے محبوبہ مفتی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ لبنانی دارالحکومت بیروت زوردار دھماکے سے لرز اٹھا۔ بھارتی اقدامات کا منہ توڑ جواب، پاکستان نے اپنا سیاسی آفیشیل نقشہ جاری کر دیا۔ تھر کے بلاک 2 میں 330 میگا واٹ کے ایک اور پلانٹ پر بھرپور کام جاری۔ بھارت میں جنگی طیارہ MiG 23 بیچنے کے لیے OLX پر اشتہار۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت اور چین کے درمیان کمانڈروں کی سطح کی بات چیت کے باوجود لداخ میں صورتحال کشیدہ ہے اور ایکچوئل لائن آف کنٹرول پر فوج کی مزید تعیناتی رپورٹ کی گئی۔ انڈین خبرساں ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کی افواج کے درمیان 11 گھنٹے تک کمانڈروں کی سطح پر مذاکرات جاری رہے، جس میں انڈیا نے واضح طور پر کہا ہے کہ اپنی سرزمین کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتا اور یہ کہ پینگونگ، توسو جھیل اور دوسرے متنازع مقامات سے جلد از جلد فوج کو واپس لیا جائے۔ دیری انسا، گزشتہ روز بھارت کی دوسری خبرساں ایجنسی ANI نے خبر دی کہ چین کی جانب سے 17,000 فوجیوں کی تعیناتی کے جواب میں انڈیا نے لداخ میں دولت بیگ، اولڈی، DBO اور دسپانگ میدانی علاقے میں فوج کی مزید بھاری نفری تعینات کی ہے اور اس کے ساتھ ٹریننگ کے ریجمنٹس بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی آئینی طور پر حیثیت بدلنے کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ مودی سرکار کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف پاکستان بھر میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ قوم شہر شہر کریا کریا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ایک ریلی کی قیادت کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نکالی جانے والی ریلی کا استقبال آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے سرکاری نقشے میں شامل کر دیا گیا۔ ریلی میں آزاد کشمیر اسمبلی کے اراکین بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جذبہ خیر سگالی کے تحت پاک افغان بارڈر کو ایک یوم کے لیے کھول دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان بارڈر کو جذبہ خیر سگالی کے تحت ایک دن کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ بارڈر کھلنے کے بعد بارڈر پر لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ واضح رہے کہ عید الاضحیٰ پر پاک افغان سرحد پر فورسز کی مشتعل افراد کے ساتھ جھڑپ میں 3 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان امن عمل سے متعلق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور طالبان وفد کے درمیان ویڈیو کانفرنس ہوئی، جس میں قیدیوں کی رہائی سمیت دیگر اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا برادر کی سربراہی میں وفد نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ دونوں رہنماؤں نے افغان امن عمل اور قیدیوں کی رہائی پر بات چیت کی۔ کانفرنس کے دوران افغانستان میں مستقل قیام امن کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ افغان طالبان نے کانفرنس سے متعلق بتایا ہے کہ پچھلے 3 دن میں کہیں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ مائک پومپیو سے بقیہ طالبان قیدیوں کی رہائی سے متعلق بات چیت کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے عید پر طالبان کی جانب سے اعلان کردہ جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने भी महबूबा मुफ्ती की रिहाई का मुतालबा कर दिया और कहा है कि सियासतदानों की गैर कानूनी हिरासत से जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि वक्त आ गया है कि महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाना चाहिए। भारतीय हुकूमत की सियासतदानों की गैर कानूनी हिरासत से जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है। ख्याल रहे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरी रहनुमाओं को 1 साल से जेलों में कैद और घरों में नजरबंद कर रखा है। भारतीय अखबार के मुताबिक 16 कश्मीरी रहनुमा 1 साल से घरों में नजरबंद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में जोरदार धमाके से पूरा शहर लर्ज उठा। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की आवाज़ शहर के दूर दराज इलाकों तक सुनी गई। फौरी तौर पर धमाके की नौयत का अंदाज़ा नहीं हो सका, ताहम जाए धमाका से धुएं के सुर्ख बादल फजा में बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि बंदरगाह के करीब गोदाम में धमाके के बाद आग भड़क उठी। धमाका इस कदर खौफनाक था कि मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए और इतराफ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अपना सियासी ऑफिशियल नक्शा जारी कर दिया, जिसमें मकबूजा कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल को महज फौजी लाइन करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना सियासी ऑफिशियल नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर को नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में पाकिस्तान के नए नक्शे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के दौरान शरका को नए नक्शे पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि एक दिन यही पाकिस्तान का मुस्तकिल नक्शा होगा। कश्मीर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का रहेगा। नए नक्शे में लद्दाख को भी पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया है। नए सियासी नक्शे की तमाम सियासी जमातें मंजूरी दे चुकी हैं। नक्शे में लाइन ऑफ कंट्रोल को महज फौजी लाइन करार दिया गया है। नए नक्शे के मुताबिक साबिक फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा और यही बाउंड्री अब इंटरनेशनल बॉर्डर होगा। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर चीन को एतमाद में लिया गया है। सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद के बाद हतमी नक्शा सामने आएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि थर के ब्लॉक 2 में 330 मेगावाट के एक और प्लांट पर भरपूर काम जारी है। सीपैक के तहत मंसूबे की फाइनेंशियल क्लोजिंग सितंबर में मुतवक्का है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर थर ब्लॉक 2 से मुतल्लिक बयान में कहा है कि थर के ब्लॉक 2 में 330 मेगावाट के एक और प्लांट पर भरपूर काम जारी है। हाल ही में लॉन्च थल नवा हबको के सूबे में $500 मिलियन की सरमायाकारी हुई। मकामी तौर पर 305 अफराद को रोजगार के मौका फराहम किए गए हैं। सीपैक के तहत मंसूबे की फाइनेंशियल क्लोजिंग सितंबर में मुतवक्का है। याद रहे पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि ग्वादर में बैनुल अक़वामी शहर बनने का पोटेंशियल मौजूद है। ग्वादर बंदरगाह मुतहर्रिक और फाल बंदरगाह साबित होगी। सीपैक के तहत ग्वादर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारत में MiG-23 बेचने के लिए OLX पर इश्तिहार। 28 साल भारतीय एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल रहने वाले MiG-23 को बेचने के लिए मशहूर सेलिंग वेबसाइट OLX पर इश्तिहार लगा दिया गया, जिसमें इस जहाज की कीमत 9,99,999 भारतीय रुपए रखी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की जानिब से 2009 में जंगी तैयारा MiG-23 BN अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को तोहफे के तौर पर दिया गया था, जिसे यूनिवर्सिटी के हाथे में नस्ब किया गया। ताहम कुछ रोज कबल ही यूनिवर्सिटी की जानिब से इस तैयारे को बेचने के लिए OLX पर इश्तिहार सामने आया, जिससे मुतल्लिक खबर होने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वेबसाइट से दरख्वास्त करके इश्तिहार को हटवा दिया और इस मामले की तहकीकात का आगाज किया गया है।
یونیورسٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ادارے کی جانب سے نہ تو ایسا کوئی اشتہار دیا گیا ہے اور نہ ہی جامعہ اس طیارے کو بیچنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔